भगवते वासुदेवाय। जो माने निज कर्म को वंदना करुथिबे, निज कर्म को भल पाउथिबे, निज कर्म को विश्वास करुथिबे, से निज कर्म भितर ही प्रभु को दर्शन करुथिबे। कर्म करुथिबे एवं प्रभु को दर्शन करुथिबे, प्रभु पाखरे निज को समर्पण करिथिबे। से कर्म को समर्पण करी जे कार्य करुथांती निश्चित भाव में तांकर कर्म सुफल होता है आ तांकर जीवनचर्या मध्य सुफल होता है। सुंदर कथा चैतन्य आज कहउछंती शिष्य सुमन को, कर्म को जे बंधु थिब कर्म न नीतिब, बोलिब मोर कर्म अटे वासुदेव। बोलिब मोर कर्म अटे वासुदेव, बोलिब मोर कर्म अटे वासुदेव। करता करता से प्रभु थाऊ थाऊ ए विपत्ति मोर बा कि करिब काहू। जय जय जगन्नाथ जय तरनाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। हेमंत बलिण मने नघेनिबान, बोलिब जाई तू कर भगवान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु कर्म को सबु बेले वंदना करुथिबो। जेतेबेले जेकोसी कार्य करिवो प्रभु को समर्पण करिवो। हे प्रभु, सबु हर्ता कर्ता दैव विधाता केवल आपण। तेणु मु मात्र निमित्त मात्र। तेणु मु बा ए कार्य केमिति संपन्न करि परिबे आपणक बिना। तेणु आपण ही ए कार्य रे निश्चित दृष्टि देबे आ ए कार्य सफल होबो। तेणु एही भली भाबरे निजको समर्पण करी से कार्य को समर्पण करी जदि आमे कार्य करूछंती ताले प्रभुंकर कृपा निश्चिंत हबो। दृढ़ कला कर्म को जे केबे न छाड़ीब, दृढ़ केवल कृष्ण को पादे चित थीब। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। श्री कृष्ण को प्रीति अर्थे तांको कर्म जेते, सर्वदा विचारुथिब मनर निरते। सर्वदा विचारुथिब मनर निरते, सर्वदा विचारुथिब मनर निरते। श्रीकृष्ण को प्रीति अर्थे सबु कार्य करिबा दरकार। प्रभुंकर प्रीति अर्थे सबु कार्य करिबा दरकार। तेणु प्रभु जहाँ चाहती ए मनीष पाखरु प्रभु कौन चाहती प्रथमे ताकू बुझीबा को पड़िबो। कौन भल पाती जेतेबेले आमे कोनोसी चाकरी करूछंती ऑफिस रे अछंती जे आमर जे मालिक थांती, जदि आमे तांकर काम को सुचारू भाव में करि दियंती तेणु से जेमिति आम उपर खुशी होती। जदि मन प्राण लगे गोटे कार्य को करा जाए ताले आम मालिक आम उपर खुशी होती। आउ जदि ताकू आमे भाबंती जे आजी काम काली करिबा तेणु धीरे धीरे सुस्थे करिबा, तेणु निश्चित भाव में मालिकर टिके क्रोधर शिकार होती आमे। तेणु से भली जदि प्रभु श्रीकृष्णकर प्रीति अर्थे कहीं आम मालिक होउछंती प्रभु, आमे संसार को आसीचंती आमर मालिक होउछंती प्रभु। मालिक जो कार्य पाई आमको पठेइछंती से कार्य को जदि आमे भल भाव में न करिबा, जदि मन प्राण दे न करिबा ताहले निश्चित भाव में से मालिक ही
आम पर क्षुब्ध हम तेणु से भाई प्रभुंकर आम प्रभु जितेबाला आमको ए संसार को पठे जो कार्य को देकी पठे समस्त को सब कार्य देकी पठे प्रभु तमें एक काम कर सी से काम कर सी से काम कर तेणु समस्त को किसी ना किसी कार्य देइछन्ति प्रभु आ जार जो कार्य ताकू सुंदर भाव में निभा पड़ो जदि से कार्य आम अलसुआ हवा ताहले से कार्य आमर सठिक भाव में हो पारनि से आम मालिकर क्रोधर शिकार हवा तेणु से भाई प्रभु प्रभु जिते आमको छाड़ी आम जब ठीक भाव में कार्य न करवा ताले प्रभु आम उपर क्रोध हे तेणु प्रभु प्रीति अर्थे सबू कार्य को करवा दरकार आउ कौन कहते गुरुदेव जल अन्न वस्त्र दान त्रिविध प्रकार एथु कई बड़ नाही शुण मन वीर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अन्नदाने हेला मन केबे न करिब जेणु से अन्न आश्रिते रहिछति जीव जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु गुरु चैतन्य कहउछन्ति हे शिष्य सुमन आउ गोटे कार्य करिव तेणु शिष्य पचारुछन्ति हे गुरुदेव आउ कौन करने को पड़ो ना आज जदि जीव जगत बंची कौन पाई बंची केमिति बंची जदि पेटरे दाना न पड़ो ताले से माने कौन बंची पारे आज मनीष पेटरे जदि अन्न न पड़ो ताले सी कौन बंची पार अन्न दान होछि महापुण्य किछि ना किछि जीवन में अन्न दान करने को पड़ो जो माने भोकिला अछंती खाइबा पाई दी ओली दी मुठा जहाँ पाखरे नाही तांकु किछि किछि दान करने दरकार अन्न दान करने दरकार आउ जो जीवजंतु माने आज उपास भोकरे रही सेमानक मन को जानी किछि किछि खाद्य दबा दरकार तेणु यही भली भाव में अन्नदान जदि आमे करूछंती ताले अन्नदानर पुण्य आमे निश्चित लाभ करिबा समस्त को किछि अन्न दान करने दरकार आउ आउ कौन दान करने दरकार ना वस्त्र दान करने दरकार अन्न जल आउ वस्त्र ये तीनोटी की प्राधान्य दि जाइछि कहीं अन्न बिना मनीष बंची पारिबनी आउ ये लज्जा होछि मनीषर भूषण तेणु वस्त्र दान मध्य महापुण्य जड़े चिरा लेंगड़ा पिंधिछि ता पाखरे वस्त्रटे किणवा पाई नाही तेणु जहाँ पाखरे वस्त्र नाही जे चिरा फटा पिंधुछि तेणु ताकू ताकू खंडे वस्त्र दान करने दरकार कहीं वस्त्रटे पाउनी बोली आज आज ता लज्जा को से ढांकी पारुनी चिंता करुछि जे समस्ते समस्ते निज शरीर को ढांकी मो पाखे शरीर ढांकीवा गोटे वस्त्र नाही आज चिरा फटा को पिंधिछि तेणु ताकू जदि आम किसी वस्त्र दान करवा ताहले सेठी आमर पुण्य होता है आउ कौन ना तृषार्त लोक को जल पीवा आज जीवजंतु माने जोटी जल अभाव हो जाउछि सेमाने टिके पानी मुंदे पाई छटपट होइकि मरी जाउछंती तेणु सेमानक पाई जलर व्यवस्था किछि करिबा दरकार जेमिति सेमाने सुरुखरे आसी जल टिके पी पारुथिबे आउ जो माने बहुत दूररू आसीछंती अतिथि माने आसुछंती अनेक दूररू आसुछंती टिके जल पाउनाहांती टिके पानी पीवा पाई पाउनाहांती तुषार्त ही अछंती सेही समय तांकु जदि आमे पानी पियाई दबा ताहले सेमाने मध्य सेथिरे मध्य अनेक पुण्य अछि तेणु अन्न जल आउ वस्त्र ये तीनोटी जिनिस ये हूँ आम ए जीव जगत पाई मुख्य तेणु जीव प्रति दया करुथिबो जड़े भोकिला लोक अनेक दूर आसी पहुँची आउे तुम सहित तार भेट हो जाइछि जेतेबेले भेट हो गला सेतेबेले तुमको मागिदेला बाबू अनेक बाटरू आसिलिनी किछि जदि खाइबा को एठी मिल जाता ताहले 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 मोर आत्माटा टिके शांति हो जाता बहुत जोरे भोक होउछि तेणु से समय आपण को चिंता करने दरकार जे प्रकृत में आज मो जीवनटा सफल हो गला क्षुधार्थ लोक जदि कहीं आसी आमको खाइबा को मागे तेणु जाना पड़ो जे आम जीवनटा आज सुफल हो गला तेणु ताकू तत्क्षणात नहीं घर को लेकिन जीवे एवं तार खाइबार सुंदर व्यवस्थाटी आपण करेंगे तेणु सुस्वादु भोजन परसी देवे ताको पाखरे बसिबे से खाइबा पर्यंत जितेबाला जहाँ दरकार ताकू जोगई देवे जेमिति तार आत्मा शांति लागिबो जेमिति से
ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଅତିଥିକି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଅତିଥି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅତିଥି ସେବା ହିଁ ଏ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଅତିଥି ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାକୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ନା ଜଣଙ୍କର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ, ଜଣକୁ କ୍ଷୁଧାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଆମେ କେବଳ ନାରାୟଣକୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ କେବେ ଆସିବେନି ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ୟାର ଅନ୍ନଦାନ ଦେବାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଇଏ ଅତିଥି ସତ୍କାର କେତେ କରିପାରୁଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯଦି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇବା, ତାକୁ ଟିକେ ଅମୃତ ବଚନ କହିବା। ମୋ ଘର ଏଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବଚନ କହିବା, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରୁଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା, ଆମ ପାଖରେ ତାହା ହିଁ ଅଛି ନା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛଳନାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟର କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଅମୃତ ବଚନ କହି ତାଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ତାର ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ତାର ମନ ଭରିଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା ତାର ମନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସିଏ। ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଅମୃତ ବଚନ କହିକି ତାଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷ କରିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କହୁଛି ଅତିଥି ସେବା କଲେ ଭଲ, ଅତିଥି ସେବା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣି, ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି, ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁରତା ନଥିବ, ସେ ବଚନରେ ମଧୁରତା ନଥିବ, କେବଳ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଡାକିଦେବି, ମୋ ଘରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେବ କେବଳ ଅମୃତ ବଚନ ଟିକେ କହୁଥିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲ ବୋଲି କେବେ କହିବନି ଯେ ସିଏ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି 10 ଜଣ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ 10 ଜଣ ଲୋକକୁ ଆଜି ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏସବୁ କଥା କହିଦେଲ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ତୁମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଏ କଥା କାହାକୁ ନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କହିଦେବା, ତାହେଲେ ସରିଗଲା, ସେଠି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ଏସବୁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିବ ନାହିଁ ଯଦ୍ୟପି କୋମଳ ବଚନ, ଧିକତାର ଦେବାପଣ ଧିକତା ଜୀବନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏଣୁ ବଚନ କହିବ କରି ଆଶ୍ୱାସିତ, ତେବେ ଜାଣି ଦେଲା ଧର୍ମ ହୁଏ ପରାପତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ হেমন্ত ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ପୁଣି ଅତିଥି ଏ ତିନି ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନି ଏହାଙ୍କର ଚରଣରେ ଯେହୁ ସେବା କରି ତାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ମନ ହୁଅନ୍ତି ମୁରାରୀ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাଥ অনাথর নাথ ତେଣୁ ତିନି ଜଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଣାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଅତିଥି। ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କୋମଳ ବଚନ କହି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଅତିଥି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେବା ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବା, ସେ ତିନି ଜଣକୁ ଯଦି ଉଚିତ ଭକ୍ତି କରିଥିବା, ତିନି ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା, ଏ ବଚନ ଅମୃତ ବଚନରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ତୋଷ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ତା କନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ। ତାର କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ରହିବନି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ଅବିଳମ୍ବେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଏ ମଧୁର ବଚନ ଥିବ ମୁହଁରେ। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାରେ ମଣିଷ ମରିଯିବ। ଗୋଟେ କଥାରେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ। ଏମିତି କଟୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଟୁ କଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ କେବଳ ତାର ସେ କଥା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ, ତାର ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଟୁ କଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିବ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କଥା କହୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅମୃତ ବଚନ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକିନା ବଚନେ କିଂ ଦରିଦ୍ରତା। କଥାଟେ କହିବାରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଆକୁ ତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ନା। ତେଣୁ ବଚନରେ ଯଦି ଆମେ କାହାର ମନକୁ ଖୁସି କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଅମୃତ ବଚନ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିବ, ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଯଦି ଆସନରେ ବସିଥାଉ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେବ, ନିଜେ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବସିବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବନି। ଯଦି ବସିବ, ଯଦି କହିବେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବସିବ, ହେଲେ ଯେମିତି ପାଦ ନ ଦିଶିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ, ହେଲେ ପାଦ ଯେମିତି ନ ଦିଶିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଅତିଥି ସେବା କରନ୍ତି, ଅତିଥିକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଅତିଥିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବରଷିକି ରହିବ। ଅଭାବ କିଛି ରହିବନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ କାନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଅତିଥି ସେବା କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ହେ ସୁମନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କଟୁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥିବ। ଆମେ ସିନା କହୁଥିବା, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମନ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ କହୁଥିବ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ଏମିତି କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜଣେ କେହି କହୁଥିବ, ହେଲେ ଆମେ ତା କଥାଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତା କଥାଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଆମେ ତା କହିଦିଅନ୍ତି, ତେଣିକି ତାର ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ ହେଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମୃତ ବଚନ କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେମିତି ମୋ କଥାରେ ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ମୋ କଥାରେ ଯେମିତି କିଏ ଦୁଃଖ ନ ପାଉ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ଜାଣ ମୋର ମାୟା ନାହିଁ କମଳା କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଅଛନ୍ତି କହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଏ ତୁ ଅନন্তରେ ତୁଇ ଶୁଣ ଏ ସୁମନ ଯେବେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। অতিথি দেখিলা মাত্রে শ্রদ্ধা চিত হেব কিঞ্চিতে গোপন হই বিনম্রে কহিব। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। বস্ত্রহীন লোক যেবে মিলিଯିବ আসি অল্প বহুত দেই মন দেব তোষি। অল্প বহুত দেই মন দেব তোষি অল্প বহুত দেই মন দেব তোষি। କିଛି ନଥିଲେ ଆଶ୍ୱାସ ବଚନ କହିବ କିଅ ବା କିଛି ଦେଇ ବିଦା କରିଦେବ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ମୁଁ କଲି ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ନ ବହିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ତା ଗୋବିନ୍ଦେ ଅର୍ପିବ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ଦେବ ନରରି ତେଣେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେ ରହିଥାଏ ବାରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ନିଜ ଶକ୍ୟ ହିସାବରେ ଅତିଥିକୁ ସେବା କରିବ। ଯଦି ନିଜର ଶକ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଚନ କହି ଏ ଅମୃତ ବଚନ କହି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅଛି। ଅମୃତ ବଚନରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ତୋଷ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ ଏଥିରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା କନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ସୁମନ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କର ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ଆଜି ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଡାକ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସେଇଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା। জগন্নাথ জগন্নাଥ জগন্নাଥ পাহি মাম জগন্নাଥ 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 রক্ষমা। জগন্নাথ 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 পাহি মাং জগন্নাথ 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 রক্ষমা। জগন্নাথ 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 পাহি মাম জগন্নাথ 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 রক্ষমা। জগন্নাথ 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 পাহি মাং জগন্নাথ 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 রক্ষমা। জগন্নাথ 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 পাহি মাম জগন্নাথ 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 রক্ষমা।